बुझ्न पनि पर्छ ओके कसैको anything before we start any question from any of you No, sir. Okay, let's start. So today is very important what we will study. अब कसरी गर्ने तपाईहरुको ल्याब कसरी गर्ने भने let's start. So yesterday हामीले यो हिजो गरेका थियौं यो थोरै बुझ्नु भयो कि भएन okay there are subnet and IPv4 network हामीले subnet बनाउँदाखेरि जस्तै we use either /8 /16 or /24 है prefix lengthहरु हाम्रो 255 class A हो 255.0.0.0 255.255.0.0.0 र 24 bits use भयो भने 255.255.255.0 यसमा चाहिँ /8 जतिवटा bits okay from left to right अनि contiguous ones हुनुपर्छ त्यो बीचमा 0 आएर हुँदैन ओके इट शुड बी अल contiguous one /8 को 8 र फर्स्ट ऑक्टेट चाहिँ अल वन्स हुनु पर्यो रिमेनिङ चाहिँ यो यान भनेको नेटवर्क ओके यान भनेको नेटवर्कको फर्स्ट ऑक्टेट को अल बिट्स शुड बी 1 अनि रिमेनिङ 3 ऑक्टेट्स को अल शुड बी zeros यो गर्नु भएन तपाईको के हुन्छ त number of host okay number of host is 16 million from this network एउटै मात्रै IP को पनि 16 million host हुन्छ भने if you use /6 prefix which has got उसमा decimal मा 255.255.0.0 यसको चाहिँ first two octets मा तपाईको network and all ones हो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ पहिलो octet र second octet मा चाहिँ they are all ones र यसको total number of host 65,000 okay 534 is 536 minus 2 so it's 534 and then you have got this /20/24 then you have got this 255.255.255.0 अनि त्यसको चाहिँ 3 octets all 3 octets चाहिँ 1 हुन्छ contiguous 1 हुन्छ and host को लागि चाहिँ remaining 1 octet चाहिँ we use for host and total number of host यो मा भएको if this is the network each of these network will have 254 host भनेको चाहिँ यहाँ स्टेशन्सहरु ल्यापटप पीसी जुन हामीले IP दिन्छौं these are the host okay so you have to understand this /8 /16/24 okay we did up to here yesterday and हिजो यहाँसम्म गर्यौं okay I'll remind okay so if it's 1 1 1 1 1 how many ones 8 okay so if it was just 1 now तपाईले उ गर्नु if it's just 1 1 2 3 4 5 6 7 8 okay then 0 0 0 0 0 3 3 6 7 8 and then 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 so what is this one anyone slash कति हुन्छ यो anyone you see just 1 and you see all zeros what's prefix it's 1 okay 1 1 1 2 3 4 5 6 7 you have all these zeros what is this one
/2 तपाईहरुको जुन बाइनरी जतिवटा वन्स हुन्छ कन्टिजियस वन्स हुन्छ ओके सो यो स्ल्याश नोटेसन हो अगाडिको नेटवर्कको बिट्सहरु जतिवटा कन्टिजियस 1 हुन्छ देन इट बिकम्स त्यतिवटा तपाईहरुको के हुन्छ त yes wait. I think I didn't show you. मैले तपाईहरुलाई स्लाइड देखाएँ तर मैले यता उसमा गरे है वेट तपाईहरुलाई स्क्रिन देखाउनु पर्यो okay I think okay that's why I got no answer right? So let's so what is this one तपाईहरुको जस्तै there are 4 octets and first bit is 1 okay so this यसको चाहिँ के हुन्छ त स्ल्याश anyone 1 very good okay यो भनेको के हो त if you look into decimal okay decimal मा चाहिँ यो के हो anyone in decimal what's the value yes 128.0.0.0 यो भनेको के हो त स्ल्याश नोटेसनमा 1 रहेछ and if you have two ones and then you have contiguous zeros then you have remaining zeros so what is this network slash 2 and what's the value in decimal 128 plus 64 1 yes very good so 1111 and you have 1 2 3 4 5 6 7 8 okay I think we had 1 0 5 6 7 8 3 3 6 7 8 okay 3 ones and we have contiguous zeros okay zeros then slash 3 then what's the value now you add 128 plus 64 plus 32 how much 2 to 4 yes this is what you should understand oh so 1111 then you have 4 zeros and then you have contiguous I think here also 3 3 6 7 8 9 words eh 3 3 6 7 8 okay then you have slash 4 because your four bits are contiguous how much is this plus 16 240 very good 40.0.0.0 and then you have 5 ones okay and then 3 zeros then you have 1 2 3 4 5 okay. How much is this one that's 5 and what's the value 248 very good now you have 6 ones 2 zeros and then rest of them is 2 so how much is this slash 6
and then the value 252. Very, very good. This is how a network is formed. Now you have 7 ones, and then you have 1 0, and you have so how much is this? That's 7, and the value is you add 2 to it. 254. Very good. And the last one. You have all 8, all ones, contiguous ones, and then you have all zeros. So what's this one? That's 8. And what's the value? 55. Excellent. Okay. So now if this is 255, so if we have all ones, okay, and then we have all ones, okay, and then all zeros, and then all zeros. So what is this? /16. Okay. What is the value? 255 dot 255 dot 0 dot 0. And then if it's 1111, then you have all ones, and then you have all ones, and you have all zeros. So what's the value? No. 8 in each block. 8 threes are 24. Okay. And the value is 255 dot 255 dot 255 dot 0. Okay. And the last one, all ones, all ones, all ones, and all ones. All ones. So what's the value? 32. Yeah, /32. But 32 is never used, okay, because the last bit तपाईँको 30 भन्दा माथि, okay, slash notation is 30, but technically सबै ones भयो भने चाहिँ 32 हो. तपाईँको 30 ले चाहिँ 2 दुईटा दिन्छ हैन. So normally it's not used. So it is in decimal 255 dot 25 dot 255 dot. If you understand this one, then there is no problem with what the prefix is. Prefix भनेको चाहिँ यो अगाडिको पोर्सन चाहिँ नेटवर्क हो भनेर देखाउँछ है. यतिको नेटवर्क हो भनेपछि तपाईहरुले के गर्नु पर्यो? It will say what is the subnet marks. अब जस्तै हामीले हेर्ने भनेको we don't use the front part, okay. Normally एकदम जर्नल कन्सेप्टमा /8 /16 /24 हैन, त्यो बढी युज हुन्छ. 24/25 26 27 28 29 30 सम्म युज हुन्छ. अनि त्यसपछि युजली वी वर्क विदिन दिस रेन्ज है. तपाईहरुले यो स्ल्याश किन, व्हाट डज इट मीन भन्ने कुरा चाहिँ आई थिंक इट्स क्लियर टु एभ्रीवन, राइट? हो, सबैलाई क्लियर भयो नि? ओके ओके, let's move now. So you also understood about this one. अनि हिजो हामीले यो गरेका थियौं हैन, कसरी होस्ट निस्केको थियो भनेर, number of subnets र number of host. Okay, and we calculated that one. So today subnet a /16 and a /8 prefix. Okay, in this case, so you can see here /16. When you say /16,
So in this case, you start with this one. Oh, now you have /16. Okay. So in when you do /16, so to find out अब त्यसलाई चाहिँ हामीले एबिसी पहिला जुन क्लास ए क्लास बी क्लास सी छ अब त्योभन्दा नि भित्र गएर हामीले नेटवर्क फर्म गर्नु पर्यो भने जस्तै वी डिड दिस वान yesterday also जस्तै अब फर्स्ट बिट तपाईँले चाहिँ जस्तै नाउ यु वान्ट टु युज फर्स्ट बिट एज अ नेटवर्क तपाईँको के हुन्छ भन्दा अगाडिको यो पोर्सन इट्स द नेटवर्क अगाडिको पोर्सन जहिले पनि के हुन्छ नेटवर्क हुन्छ नेटवर्क भनेको त्यो जुन तपाईको अब एउटा कम्पनी छ भने so these will define the first contiguous one will define the part of your network र त्यो नेटवर्क भित्रको पछाडीको जुन जेरोस छ त्यसले चाहिँ तपाईको होस्ट अब होस्ट चाहिँ this will reside आईपीहरु के हुन्छ त यो होस्टबाट कुनले कुन आईपी पाउँछ भन्ने डिफाइन चाहिँ हामीले के गर्छौं यो होस्ट पार्टबाट गर्छौं so you don't get confused the first part is the network and the last part the two parts हैन अगाडिको पार्ट चाहिँ जहिले नेटवर्क हुन्छ र पछाडीको पार्ट जहिले नि के हुन्छ त होस्ट हुन्छ र अगाडिको पार्टले नेटवर्क डिफाइन गर्छ भने पछाडीको पार्टले के गर्छ त नम्बर अफ होस्ट होस्टले कुन आईपी पाउँछ भन्ने चाहिँ डिफाइन गर्छ ओके सो इन दिस केस वी आर युजिङ /16 प्रिफिक्स अब यसको सबनेट कसरी क्रिएट गर्ने सबनेट क्रिएट गर्ने भनेको चाहिँ तपाईको होस्ट पार्टको बिट लिएर त्योबाट कतिवटा नेटवर्क बनाउन सकिन्छ भन्न खोजेको है तपाईको के गर्ने होस्ट पार्टको बिट लिने बिट लिइसकेपछि त्यसको कतिवटा नेटवर्क बनाउन खोजिन्छ भन्दाखेरि इफ you use if let's see so first you use 1 bit oh so यसमा तपाईको यो 8 first octet all ones second octet all ones र अब हामीले के गर्ने भयो भन्दाखेरि यो थर्ड octet को चाहिँ first bit we use for the network okay so when you use 1 bit you have to understand जस्तै तपाईले यो 1 युज गर्दाखेरि हैन now these are all zeros okay you have all zeros okay now it becomes 17 right हो तपाईले अब एउटा एडिशनल बिट युज गर्नु भने अब यो कुन यसको प्रिफिक्स के हुने भयो /17 हुने भयो हो 17 हुँदाखेरि अब यसले के गर्ने भयो त यु आर युजिङ 1 बिट ओके 1 बिट यो 1 बिट भनेको यसले बनाउने सबनेट के हो त सबनेट इज 2 हो 2 to the power 1 ओके it becomes 2 subnet र अब होस्ट कतिवटा हुन्छ त number of host you multiply all ones how many ones 15 ones okay now you can see here okay I'll also show you in this one yeah I think it will be a lot easier like यसमा हेरौं I think I didn't save this one okay यसमा मैले सेभ नगरेर रहेछु let me see I sent you this subnet summary okay यसमा तपाईहरुले के देख्न सक्नुहुन्छ भने this okay 2n भनेको is the number of host okay and this is the number of host अनि त्यसपछि यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा it increases हो तपाईले अघिको केसमा तपाईको जस्तै here we have got 16 bits अब तपाईले पुरै 16 बिट युज गर्नुभयो भने you get 65,536 host र तपाईले 16 हैन 15 बिट युज गर्नुभयो भने चाहिँ how many hosts you get 32,768 host but two of the hosts
you cannot use because one is the network .0.0 network last ko ke ho ta broadcast ho, so you cannot use. So actual number of hosts that can be used is 32,766, means 2n minus 2. Okay, so here number of hosts is 32,768. यो कसरी आयो तपाईले बुझ्नुभयो? You can see first is 2n, एउटा मात्र बिट युज गर्नु भयो भने 2n हुन्छ, दुईटा बिट युज गर्नु भयो भने 4 वटा होस्ट हुन्छ हैन, तीनटा बिट युज गर्नु भयो भने 2 into n 8 वटा होस्ट हुन्छ है, 16 32 त्यसरी के गर्छ त बढ्दै 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 जान्छ. ओके, डिड यु गेट इट अर नट? तपाईले यो बुझ्नु भयो कि भएन? मैले यदि यो बिट युज गरे भने 2n यताबाट 2n चाहिँ जस्तै यो केसमा चाहिँ के हुन्थ्यो त, इफ आई डिडन्ट युज. ओके, मैले चाहिँ यो केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि सबनेट इज 1. सबनेट त यो के एउटा मात्र दिएको भएर सबनेट चाहिँ के हुन्छ त 1 हुन्छ. होस्ट चाहिँ के हुन्छ त 6,535 होस्ट हो. यदि इफ आई यो जुन 16 मा /16 मा गर्दाखेरि के हुन्थ्यो त, यो पुरै होस्ट हुन्थ्यो, दुईटा अक्टेट नै पुरै होस्ट हुन्थ्यो. ओके, 16 बिट होस्ट हुँदाखेरि सो यु हैव 36. ओके, you have 36 minus 2 or you can say actual you have 34. अनि के हुन्छ त त्यतिखेर all octets तपाईहरुको के हुने हो, दुईटा octets मा सबै 0 भएको हुनाले it becomes 65,534 हो. तर तपाईले के गर्नुभयो, एउटा बिट लिएर नेटवर्कतिर तान्दिनु भयो, 1 बिट तान्दाखेरि तपाईको अब के हुने भयो भन्दाखेरि देन यो what's the value, Robin, what's the value of this 1 bit here? What's the value in decimal? Anyone? 255, sir. दुईटा 255 त आइसक्यो, यो अगाडि 128. ओके, अब के हुने भयो भन्दाखेरि यसको जब हामीले दुईटा सबनेट बनाउँछौं, then what happens, first subnet, okay, the first subnet दुईटा सबनेटमा फर्स्ट सबनेट के हुने भयो त 255.255.0. फर्स्ट सबनेट त 0 हुने भयो. ओके, and then second subnet will be 255.255.128. ओके, यसरी चाहिँ जब इफ यु बरो 1 बिट, तपाईहरुले 1 बिट मात्रै बरो गर्नुभयो भने इट विल, तपाईले 0 बिट बरो गर्नुभयो, यहाँबाट बरो भएको छैन, यु डिडन्ट बरो एनी बिट, त्यतिखेर एउटा सबनेट थियो, होस्ट कतिवटा थियो 65,534 थियो. अब के हुने भयो, जब तपाईले चाहिँ स्ल्याश एउटा बिट व्हेन यु बरो 1 बिट, अब 1 बिट बरो गर्दाखेरि इट हैज गट टु सबनेट्स भयो. तर यो दुईटा सबनेटको मा के हुने भयो त, हियर यु क्यान सी होस्ट इज 65,534, तर अब यो के हुने भयो त डिभाइड हुने भयो. यो डिभाइड हुने भनेको each subnet, okay, host in each subnet, understand? Okay, host in each subnet equals 32,768. okay, अब तपाईहरुले फेरि अब यसलाई के गर्नुभयो, you borrowed 1 bit, you have this one 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 अनि त्यसपछि अब 2 बिट्स बरो गर्नुभयो. ओके, फर द नेटवर्क. अब तपाईको के हुने भयो,
उसको लागि त घट्यो होस्टको it is यो 18 भयो now what's the value 255.255 dot what's the value 128 plus 64 192 dot 0 अब तपाईले के बुझ्नु पर्छ यो जुन लास्ट बिट छ हिजो पनि मैले भनेको थिएँ दिस इज म्याजिक नम्बर यो लास्ट बिट जुन छ त्यसको प्लेस भ्यालु म्याजिक नम्बर हो यो फर्स्टको प्लेस भ्यालु 128 थियो भने सेकेन्डको प्लेस भ्यालु कति हो व्हाट इज द प्लेस भ्यालु अफ दिस सेकेन्ड one बिट नो 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 व्हाट 64 भेरी गुड अब के हुने भयो भन्दाखेरि नेटवर्क अब बन्ने नेटवर्क चाहिँ subnet अब बन्ने subnet number of subnets is 4 अब के हुने subnet number of subnets 4 हुने भयो now you get host okay चारवटा subnet भने hosts if you multiply all ones 1 2 3 4 5 6 so if you have 2 to the power 14 okay 2 to the power 14 तपाईले त्यो 2 to the power 14 गर्नु भयो भने you have this answer okay 60,300 तपाईले 2 to the power 14 minus 2 गर्नु भयो भने minus 2 गर्नु भयो भने 16,384 आउँछ गर्नु भयो भने 16,382 आउँछ so each host in each subnet okay host in each subnet एउटा हरेकको subnet को 16,834 okay अब first subnet यदि if you are using 2 bits first subnet anyone what is the first subnet is still 255.255.0.0 हो तर अब सेकेन्ड सबनेट कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि सेकेन्ड what was the magic number magic number 64 so you add 255.255.64.0 okay and third subnet now you add magic number to this one you have 255.255 dot how much 128 very good 128 oh dot 0 and the fourth subnet किन भन्दा सबनेट त चारवटा हुन्छ भनेको छ fourth subnet is how much 255 dot now you add 64 to it 19 yes so you have these 4 networks now तपाईहरुले के गर्नुभयो /18 युज गर्नुभयो भने त्यही जुन /16 दिया थियो त्यसलाई अब दुईटा होस्टको बिट तानेर नेटवर्कमा तानेर तपाईहरुले के गर्न सक्नु हुँदो रहेछ चारवटा नेटवर्क बनाउन सक्नु हुँदो रहेछ okay you can use these 4 networks for 4 routers and each of them will have this IP address हो तपाईहरुलाई त्यही एउटा नेटवर्कलाई दुईटा राउटरमा युज गर्नु पर्यो नि you can use 255.255.0.0 र 255.255.128 र 0 भयो अब तपाईहरुलाई चारवटा सबनेट चाहिएको छ हैन तपाईहरुलाई दिएको IP 255.255 सबनेट मार्क्स चाहिँ 255.255.0.0 दिएको थियो तर तपाईहरुलाई त्यसको चारवटा सबनेट बनाइ भनेर दियो चारवटा सबनेट बनाउँदाखेरि फर्स्ट सबनेट के हुने भयो 255.255.0.0 हुने भयो सेकेन्ड सबनेट 255.255.64.0 हुने भयो थर्ड सबनेट 255.255.128.0 हुने भयो र फोर्थ सबनेट 255.255.192.0 र तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ फ्रम 17 to 18 होस्टहरु के हुने भयो त डिक्रिज हुँदै गएको छ हाफ हुँदै गएको छ र तर के भएको छ त सबनेट बढ्दै गएको छ इफ सबनेट इज इन्क्रिजिङ नम्बर अफ सबनेट्स इन्क्रिज भयो भने के नम्बर अफ होस्ट के हुन्छ त डिक्रिज हुँदै जान्छ ओके
Did you understand? यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ सबैले? This is the most technical part where you need understanding. बुझ्नु भएको छ? Yes or no? Others? Tirtha? Yes, sir. Kapil? सर त्यो होस्ट इन एज सबनेट को एक्जिट फेरि भन्दैन नि त्यो Host in each subnet. Host in each subnet भनेको चाहिँ तपाईको के हुन्छ भन्दा जस्तै this one यसमा यो चाहिँ के हो त this is 2 to the power 2 यो subnet भनेको 2 को we use wait what's the 2 to the power को त्यो indicator 2 to the power okay this is 2 to the power 2 त्यो 2 को सबस्क्रिप्ट भनेको है 2 to the power सबनेट यसरी किन भन्दा तपाईले दुईटा बिट युज गर्ने दिस बिकम सबनेट अनि होस्ट को चाहिँ के हुन्छ त अब तपाईको 2 to the power कतिवटा छ होस्ट को लागि बिट हेर्नु त गर्नु त इन दिस केस zeros कतिवटा छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हैन if you do 2 to the power 14 okay and minus 2 किन भन्दा अगाडिको नेटवर्क हुन्छ you cannot use this one र पछाडीको के हुन्छ त ब्रोडकास्ट हुन्छ त्यो चाहिँ एप्लिकेबल हुँदैन okay so if you use this formula 16 वटा प्लेस भ्यालुमा दुईटा प्लेस भ्यालु केमा भयो सबनेटमा युज भयो र 14 वटा प्लेस भ्यालु केमा युज भयो होस्टको लागि युज भयो so if you calculate this one 2 to the power 14 minus 2 you will get this value okay got it yes sir and Sandesh Yes, sir. and who else okay anyone if you have confusion then you can ask okay तर सबभन्दा फाउन्डेसन नै सबनेटिङ को यो नै हो now let's do 18 let's do one more okay 1 1 1 1 1 1 1 1 and then you have 1 1 1 1 त्यही भएर अब तपाईहरुले जुन आईपी युज गर्नुहुन्छ हैन त्यो आईपी को कतिवटा नेटवर्क बनाउने भनेर अब तपाईहरुले त्यो प्याकेट ट्रेसरमा you have to design okay 3 3 6 7 8 this is 19 1 2 3 4 5 6 7 so for this one so what's the 255 okay so what's this one 255 255 and what's the value now 3 bits what's the value 224 okay yeah dot 224 if you add 190 or 128 plus 64 plus 32 okay dot 0 so what is the place value what's the magic number यो यसको bit value यो 1 bit को value कति हो what's the magic number 42 32 very good so now what you do the subnets how many subnets can we create now 8 2 to the power 3 2 to the power 3 भनेको 2 to the power 3 we can create 8 sub very good and host in each subnet 2 to the power 2 to the power 3 minus 13 minus 2 okay so minus 2 so if you multiply that one you'll get this one okay 8192 minus if you deduct 2 then you get 8190 okay so you get 8920
8,900, 190, 8,190. Okay. So the host means तपाईहरुले connect गर्न सक्ने computer. So what is the first subnet? First subnet is same 255.255.0.0. Okay, and then second subnet. Yeah, so very good, very. Okay, number user 255.32 dot, and then third subnet net. So 255 dot. How much? 255.160. No. What's the third subnet? It is 64. You just add that magic number to the last one, last value. Kuma तपाईहरुले थप्दै 32 को multiple मा जाने हो के? Okay. First subnet 255.255 dot. Now 128. 92. The 128. no 32, not 64. 96. 96. No, yeah, 96. Oh, yeah, four subnets. Now fifth subnet is 128. 255. 128. And you have 32 to it. 6 subnet. Two five five dot two dot. How much? You have 160. 160. 0. Then 7 subnet. Two five five dot 255 dot how much? 192. 92. 192.0. And then the last subnet, 8 subnets, no? Last subnet 224. 255.224. अब यसमा हेर्नु भने these are different networks. तपाईले एउटै आईपी बाट तीनटा बिट बरो गरेर होस्टको तीनटा बिट बरो गर्नुभयो भने then what you can do, you can make 8 different networks. तपाईको 8 वटा ठाउँमा हो, तपाईको 8 वटा ब्रान्चेस छ, तपाईसँग एउटा आईपी. अब तपाईको 8 वटा ब्रान्चमा चाहिँ त्यो आईपी you have to use it. त्यो गर्नुभयो भने if you divide, if you use 3 bits from the host, तपाईले के गर्न सक्नु हुँदो रहेछ त 8 different networks तपाईहरुले फर्म गर्न सक्नु हुँदो रहेछ. Okay, so now each network यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ. First network is 255 first subnet for the network is 255.255.0.0. अब यसमा के हुन सक्छ भन्दाखेरि जस्तै if it's यसमा त सबनेटको कुरा भयो हैन. If it's IP address मा सबभन्दा फर्स्ट IP यो त नेटवर्क हो के. This is the network. This is the network हैन. यो चाहिँ नेटवर्कको लागि भयो. The first IP address के हुन्छ त? If let's suppose if instead of 255 we have this network as 172.16, okay? 172.16, and you have these 8 subnets. Oh,
यो नेटवर्क चाहिँ आइकन देखेर /16 को छ किन अघि नैको क्वेसन हो जस्ट आई हैव चेन्ज सबनेट टु नेटवर्क अब यसलाई चाहिँ तपाईले के गर्नुभयो you want 3 bits use गरेर you make the network first network would be 172.16.0.0 but it will now be /19 हो दिएको नेटवर्क यो थियो तपाईले माथिको जस्तै के गर्नुभयो त you use 3 bits गर्दाखेरि तपाईको फर्स्ट नेटवर्क के हुने भयो त फर्स्ट नेटवर्क 172.16.0.0 अब यसमा फर्स्ट यसलाई पनि तपाईले के गर्नु त फर्स्ट नेटवर्क इज दिस वान दिएको नेटवर्कबाट फर्स्ट नेटवर्क यसको फर्स्ट आईपी एड्रेस के हुन्छ त होस्ट रेन्ज फर्स्ट होस्ट ओके फर्स्ट होस्ट के हुने भयो यो त नेटवर्क हो होस्ट त लिँदै होस्ट चाहिँ के हुन्छ 172.16.1 first is 0.1 right 0.1 and last host चाहिँ के हुने भयो 172.16.0.4 र ब्रोडकास्ट के हुने भयो 172.16.0.255 अब यो एउटा बेग्लै नेटवर्क हो बेग्लै नेटवर्कको चाहिँ के हुने भयो फर्स्ट उसको के हुने भयो त 192.1 फर्स्ट होस्ट चाहिँ 1 हुने भयो लास्ट होस्ट चाहिँ के 254 हुने भयो अनि त्यसपछि ब्रोडकास्ट के हुने भयो 255 हुने भयो सेकेन्ड केस सेकेन्ड नेटवर्क हो So 172.16. Now you have how much? 32? .0. Second, okay. So now this will have first host. One 172.16.32.1 last host 172.16.32.254 and broadcast 176.30. Did you get it or not? तपाईले यहाँ फर्स्ट सबनेट हेर्नु न तपाईको जुन फर्स्ट सबनेट छ त्यसलाई नै मैले नेटवर्कमा चेन्ज गरेको मात्रै हो ओके सबनेट त 255 यो सेकेन्ड नेटवर्क पनि /19 हैन र हामीले यहाँ माथि 19 गरेका छैनौ र Did you get it? Yeah, /19 छ नि त okay and this is also /19 okay
यही नेटवर्क जुन मैले सेकेन्ड सबनेट भनेर भनेको थिएँ तपाईहरुलाई त्यही सेकेन्ड सबनेटलाई नै मैले के गरेको त आईपी एड्रेसमा चेन्ज गरेको हो अब तपाईले यो नेटवर्क भित्र के गर्नुहुन्छ त सबभन्दा पहिलो डिभाइस कनेक्ट भयो भने उले आईपी 1 पाउँछ हैन यो त नेटवर्क हो यो 0 भनेको त नेटवर्क हो 0 र 255 त होस्टमा गरिन्न दैट्स व्हाई इट्स -2 -2 किन गरेको भन्दा यो नेटवर्क अगाडिको 0 हो त्यो बनिदैन लास्टको 255 ब्रोड यो पनि आईपी एड्रेस असाइन गर्न मिल्दैन भनेको 1 to 254 मात्रै असाइन गर्न मिल्छ ओके and what is the third one third network third network is 16.64/19 हो ठिकै हेर्नु न त्यही थर्ड सबनेटलाई नै मैले के गरेछु त नेटवर्कमा चेन्ज गरेको मात्रै हो 255 लाई मैले 172.16 मात्रै एड गरेको हो यो सबनेट भयो तर मैले अहिले गर्न खोजेको नेटवर्कमा चेन्ज गरेको हो ओके देन यसको फर्स्ट होस्ट dot 64 right 64.1 the last host dot 64 dot broadcast is 172.16.32 this is how तपाईहरुले अब जुन आईपी एड्रेस एउटा लिनुहुन्छ यु क्यान युज एनी अफ द आईपी एड्रेस /16/17 धेरै /16 गरेर कसैले के गर्न सक्नुहुन्छ तीनटा बिट युज गरेर गर्न सक्नुहुन्छ कसैले चारवटा बिट गरेर सक्नुहुन्छ यु क्यान ट्राई विथ एनी अफ यु सबैको एन्सर एउटै हुनु भएन नाउ दिस इज द वे हाउ यु विल युज वन आईपी एड्रेस एन्ड यु विल डिभाइड हो एउटा द आईपी एड्रेस तपाईहरुले नै युज गर्नु र त्यसलाई के गर्नु यसरी भेरियस नेटवर्क हैन यता उसमा के रे ड्र्यागन ब्लकमा एउटा आईपी युज गर्नु पर्यो अनि यता पाइथन ब्लकमा एउटा आईपी युज गर्नु पर्यो त्यसरी चाहिँ अब तपाईहरुले यसरी सबनेट पनि सबनेट गरेर चाहिँ आईपी असाइन गरेर प्याकेट ट्रेसरमा ल्याब गर्नुपर्छ ओके एन्ड दैट इज योर असाइनमेन्ट तपाईहरुको असाइनमेन्ट पनि यसरी नै कतिवटा होस्ट चाहिन्छ अझै इट्स नट फुल इट्स नट कम्प्लिट यु क्यान नाउ बिल्ड अप आइडिया हाउ टु डिफाइन होस्ट जस्तै यो केसमा पनि तपाईले के देख्न सक्नुहुन्छ भन्दा इफ देयर आर ओन्ली 2 ब्लक्स तपाईको त अझै त्यहाँ के रुम भनेर दिएको छ हैन तर तपाईको पाइथन र ब्लक दुईटा ब्लक छ त्यसमा यो 172.16 को उले चाहिँ डिभाइड गर भनेको भए तपाईले के गर्नुहुन्थ्यो यु कुड जस्ट युज 2 सबनेट्स हैन तपाईले यो माथिको दुईटा सबनेट मात्र युज गरेर एउटा 128 को नेटवर्क र एउटा चाहिँ 0 को नेटवर्क राख्न सक्नुहुन्थ्यो हैन अब तपाईको त्यहाँ चाहिँ केसेस अलि बढी छ ओके सो एनीवे इट्स नट कम्प्लेक्स हैन तपाईले थोरै बुझेर गर्नुभयो भने इट्स नट भेरी डिफिकल्ट ओके सो डिड यु अन्डरस्ट्यान्ड समथिङ टुडे अबाउट सबनेटिङ डिड यु गेट सम पोइन्ट आइडिया Okay, Bijay, I was confused with Robin's voice and Bijay's voice. Okay, I think many times Bijay was, I think it was you who was answering, and I thought it was Robin. Never mind. Okay, then we'll do this much for today. As I've recorded the slide. You can download this one and you can review. Okay, and you